रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतः सरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशैखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालाधरा योगीन्द्रं कुरुकेशजन्दलजलदं गोविन्दकोरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्य कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं घनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिराशेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णस्नावाय नमो यामनसोन्नते लक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि सरसा सदा तत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे पद्मोल्लसत्पौदङ्गिरिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमव्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनन सुंदर जामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु संतारपोतकं नमो सदेवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदाससुधाय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं हितेन्द्रप्रवणं वन्दे जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशं शरणं प्रपद्ये नमस्कान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी तीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னும் தென்கருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அங்காறு செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குறிகோர் பயணம் இனத்தாரையல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை நன்னும் தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்ற வாயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் தன் தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்கதிரே நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோர் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఏ జన్మ పుణ్య ఫలంగానో మనం ఈ తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని ప్రతిరోజు కూడా చక్కగా అనుసంధానం చేసుకోవడం, ఒక భాగవతోత్తములు అద్భుతంగా చదువుతూ ఉంటే దాన్ని శ్రవణానందాన్ని పొందుతూ చక్కగా అనుభవించడం జరుగుతోంది. నమ్మాళ్ళవార్లు కారుణికులైనటువంటి వారు మన్ని తరింప చేయడం కోసం అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలలో మనం తిరువరెత్తల్లో 52వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఇవాళ 52వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. அழைக்கும் கருங்கடல் வெண்திறக்கை கொண்டு போய் அலர்வாய் மழை கண் மலர்ந்தை அரவணை ஏற மண்மாதர் வினவாய் அழைத்து புலம்பி முலை மலை மேல் நின்னும் அருவளாய் மழை கண்ணனே
తిరుమాల్ కొడియానెన్ను వార్గిండ్రదే. ఇది మనం భ్రమ పడుతూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు, ఆ సమయం అప్పుడే అయిపోయిందా అని. చూడండి, ఒక్కొక్కసారి 5:09 అవుతుంది, బాబాయ్ 9:10 అయిపోయిందేమో అని 0 పక్కన పడిపోయి కంగారు పడిపోయి దీన్ని భ్రమ అని అంటుంటామే. అలాగా కాలాన్ని గురించి ఒక్కసారి ఇంకా పెరుమాళ్ళు రాలేదు అని చెప్పి నాయకి భ్రమ పడుతూ ఉంటే సఖి ఆవిడని ఎలాగైనా సరే ఆ దుఃఖం నుంచి మళ్ళించాలని ఆ భ్రమని కలిగిస్తోంది అనమాట. అంటే నిజాన్ని కప్పిపుచ్చి, అమ్మా ఇంకా అవలేదమ్మా అంటే, అయ్యో అయిపోయిందేమో, 5 నిమిషాలు అయిపోయిందేమో, నేను లేట్ అయిపోయానేమో అనుకుంటాను చూడండి. అబ్బే లేదమ్మా, ఇప్పుడే ప్రార్థన అయిందమ్మా అంటారు. చూస్తూ ఉండండి. అలాగా నాయకి కూడా ఒక భ్రమని కలిగించి, లేదమ్మా నువ్వేం పోగొట్టుకోలేదు అని ధైర్యం చెప్తోంది అని ఇవాళ పాసురంలో సారాంశం అన్నమాట. ఇందులో నిజంగా కవి హృదయాలు, ఆ భావన బలమే ఉండాలి. గాని మనకి సంస్కృతంలో, తెలుగులో కూడా ఒకటి ఉంది, సతికేసే జుట్టు అంటూ ఉంటే దాన్ని అటు పెట్టుకున్నా ఇటు పెట్టుకున్నా, ముందుకు పడేసుకున్నా వెనక్కి తోసుకున్నా, అసలు జుట్టు అనేది ఒకటి ఉంటే చాలు అనేటువంటిది మనస్సులో భావించే బలమే ఉండాలి. గాని దానికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి పోకడలను, కవితా వైభవాలని జోడించి లోకానికి చెప్పడం అనేటువంటిది కవి హృదయంలోని వైశిష్ట్యం. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కవి హృదయం ఎన్ని రకాల లౌకిక ఉదాహరణలతో నిజంగా మరి లోకంలోకి రాలేదు, వాళ్ళలో గడపలేదు, ఏమీ చేయలేదు. కానీ మనకెవరికీ తెలియని కొన్ని లక్షల విషయాలను వారు మన నయన పథంలో ముందుగా అలాగ నడిపిస్తూ ఉంటారు. అందులో అంటారు, అజైకుం కరుకడల్, చాలా పిలిచేటువంటి సముద్రము అంటారు. అంటే నల్లగా ఉండే పాలకడలి. మామూలుగా పాలకడలి ఎప్పుడు కూడా తెల్లగా ఉంటుందని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటిది తిరైగై, తెల్లని అలలు, చేతులు, సముద్రానికి చేతులు అలలు అన్నమాట. కొండుపోయి అది తీసుకొని ఆ చేతులతోటి చక్కగా తీసుకెళ్ళి, అలరువాయి మడై మడైందా, తామర పువ్వులో నివసించేటువంటి అందమైన నేత్రాలు ఉన్న లక్ష్మీదేవిని అరవు అణై ఏరా, ఆ భగవంతుడు ఆదిశేషుడి మీద శయనించి ఉంటే అక్కడికి చేరుస్తోంది సముద్రం. అంటే తండ్రి లక్ష్మీదేవి అనే కూతుర్ని అల్లుడైనటువంటి సముద్రుడికి అప్పగిస్తున్నాడు అనే ఒక సుకుమారమైన భావం అన్నమాట. అది మణ్మాతర్ పక్కనే భూదేవి ఉందండి. ఆహా, ఈ శ్రీదేవి ఎంత అదృష్టవంతురాలో, వాళ్ళ నాన్న చక్కగా దగ్గర ఉండి తీసుకెళ్ళి ఆయన చేతిలో పెడుతున్నాడు, నాకు ఆ అదృష్టం లేదు కదా అని వాయి పులంబేత్తు ఆవిడకి దుఃఖం వచ్చి ఉంటాడు. ఆ దుఃఖం వచ్చి ఎక్కిళ్ళు పెడుతోంది. ఎక్కిళ్ళు ఏమిటండి అది అంటే మేఘ గర్జనలు అన్నమాట. మేఘాలు ఒక్కసారి గర్జిస్తూ ఉంటే అవి దుఃఖించేటువంటి సౌండ్ గా వినిపిస్తున్నాయి అని. ములై మలై మేల్ నిండ్రం, అలా కన్నీళ్ళు అలా ధారగా వక్షస్థలం మేంచి, ఈ వక్షస్థలం అనే కొండల మేంచి కన్నీరు అనే నదులు అలా ప్రవహిస్తుంది. అసలు ఆ భావన చూడండి. ఒక దేహాన్ని, అందులో ఒక కొండని, ఈ పైనుంచి వచ్చే దుఃఖం అనేటువంటిది సెలయేరు అని, ఆ ఏరు ఈ కొండల మీదుగా అలా ప్రవహిస్తోంది అని, అరుగళ్వాయి ప్రవాహాలుగా వెళ్ళిపోతుంటే కన్నీరు, వర్షమే కన్నీరు అనమాట. ఇక్కడ కన్నీరే వర్షంగా మారింది. తిరుమాల్ కొడియాన్ ఎండ్రు, ఆహా శ్రీయప్పతి ఎంత కఠినమైన వాడమ్మా, ఇంతలా ఏడిపిస్తున్నాడు అని సఖి పలికేటువంటి మాటలుగా ఈ పాసరాన్ని మనకి చెప్తారు. అంటే నాయకుణ్ణి వదిలి నాయకి గడుపుతున్నప్పుడు విరహకాలం ఎప్పుడు కూడా దీర్ఘంగా ఉంటుంది అని. అది తానే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళవలసి ఉండగా ఆళ్వార్లకి ఆలస్యం అయిపోతోంది, అందువల్ల పరాంకుశ నాయకి బెంగ పడిపోతోంది అని. నాయకుడు వర్షాకాలంలో వస్తానన్నాడు, వెంటనే ఈ వర్షాకాలం వచ్చేసింది అనుకుంటోంది నాయకి. ఎలాగా? కళ్ళు అనేటువంటివి కన్నీరు అనేటువంటి వర్షాన్ని వర్షిస్తున్నాయి, ఈ కొండల మీద నుంచి అవి కిందకి ప్రవహిస్తున్నాయి అని.
మనకి చూడండి భ్రమలు కలుగుతూ ఉంటాయి. సినిమాల్లో వాటిల్లో చూస్తుంటాం. డ్రైవరు ఎందుకయ్యా వాన రావట్లేదు, అంత ఎందుకయ్యా నువ్వు కారు నడిపేటప్పుడు వానను తుడిచేటువంటివి వేసావు అని అడిగితే, అమ్మ వర్షం లేదమ్మా అంటే, ఓహో చూసుకుంటే నాకు అన్నిళ్ళేనా, ఇదే నా వర్షము అంటే భ్రమపడ్డము అన్నమాట. ఒకదాన్ని చూసి ఒకటి భ్రమపడ్డము, కలత చెందడము అని అంటారే అది. అప్పుడు సఖి వచ్చి, అమ్మా ఇది ఆయన వస్తానన్న కాలం కాదమ్మా, ఇంకా టైం ఉంది అని రావడానికి అని ఓదార్చేటువంటి ప్రయత్నం ఈ పాసురంలో మనకి తెలుస్తోంది అని. అంటే శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరు స్వామికి దివ్య పత్నులు కదండి. ఆ పాల్కడలేమో వారి తండ్రి గారు కదా శ్రీదేవికి. అందువల్ల కుమార్తె ఈ శ్రీదేవిని తన కెరటాలు అనేటువంటి అలలతోటి జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళి భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్చేటప్పటికి అలాంటి భాగ్యాన్ని నేను పొందలేదే అని చెప్పి ఈ భూదేవి ఆకాశము అనేటువంటి ఒక ఏకాంత స్థలంలో మేఘ గర్జనలు అనేటువంటి ఎక్కిళ్లతోటి కన్నీరు అనేటువంటి వానని వర్షిస్తోంది అని ఒక ఆలంకారికమైనటువంటి శైలిలో అందంగా చెప్పడము అనేటువంటిది అన్నాను. ఆయన ఇంత ఏడిపిస్తున్నాడమ్మా, ఎంత కఠినడో అని చెప్పి ఆ భావాన్ని ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా మనకి ఒక అందమైనటువంటి కల్పనని నమ్మాళ్ళవార్లు అందించారు. ఇది చాలా కడలు అంట, శ్రేష్టమైన, అంటే కడలు తెల్లగా ఉన్నప్పటికీ నీల మేఘ శ్యాముడు అందులో పవళించడం వల్ల సముద్రం అంతా కూడా నైల్యంగా కనిపిస్తున్నట్లుగా. అందువల్ల ఇలాంటి అందమైన భావాలండి మనకి భట్టర్ వారు కూడా రంగరాజస్తవాది గ్రంథాల్లో చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారండి. అపి పణిపతి భావా శుభ్రమంత శయాళోహో మరకత సుకుమారై రంగభర్తు మయూకై సకల జలదిపానశ్యామ జీమోత జైత్రం పులకయతి విమానం పావనం లోచనేన అంటారు. భట్టర్ వారి రంగరాజస్తవం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఆదిశేషుడే శ్రీరంగంగా విమానము అంటే పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉండేటువంటి మూలవర్లకి పై భాగాన్ని విమానము అని అంటారు. ఆదిశేషుడే వచ్చి ఆ రూపాన్ని ధరించాడు అని. ఆదిశేషుడు తెల్లగా ఉన్న లోపల ఉన్న ఆయన నీలమణిలా మెరిసిపోతున్నాడు కాబట్టి ఈ నీలమణి విమానం మీద కూడా ప్రసరించి నల్లగా కనిపిస్తోంది అనడం వల్ల కాలమేఘవర్ణుడైనటువంటి స్వామి అనే అందమైనటువంటి భావాన్ని మనకి భోజరాజు అనేటువంటి ఆయన కూడా చెంపు కావ్యము అనేటువంటి ఒక అందమైన, చెంపు అంటే రెండు కలిసినది అని, పద్యం గద్యం రెండు కలిస్తే దాన్ని చెంపు అంటారు. అలాంటి దాంట్లో రాస్తారనమాట. క్షీరాంబో దేహే జఠరమభితో దేహవాసాం ప్రరోహై కాలోన్మేలత్ కువలయదళాద్వైతమాపాదయంతం. ఎంత అందమైనటువంటి వాడు, తన నైల్యాన్ని సముద్రానికి కూడా అందిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తారు. అలాగే ఇది ఇలాంటిది మనకి తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు కూడా సిరే తిరుమలలో కూడా ఆరారువరై కొంగై కన్నార్మణలుడక్కై అక్కడ ఇలాంటి భావాన్ని, అంటే ఆళ్వార్లు అందరి భావాలు కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క నీలమేఘ శ్యామల వర్ణము అది ఎంత కమనీయంగా మనోహరంగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని చాలా చోట్ల వర్ణించారు. ఏమండి ఇది పై అర్థమైనా స్వాపదేశం ఉందా ఇందులో అంటే చాలా అందమైనటువంటి ధ్వని అర్థము. స్వాపదేశం అంటే ధ్వని అర్థం ఉందన్నమాట. ఏమిటంటే మన సిద్ధాంత ప్రకారం శ్రీదేవి భూదేవి కూడా జీవకోటిలోకే చెందినవారు. ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా జీవకోటిలోకే వస్తారు అన్నమాట. వాళ్ళందరూ అంత పెరుమాళ్ళని చేరి ఆనందపడుతుంటే అయ్యో నేను ఇలా పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయానే అని నమ్మాళ్ళవార్లనే ఆత్మ బాధపడుతూ ఉందిటండి. బాధపడుతూ ఉంటే ఆహా భగవంతుడి నిరంకుశ స్వాతంత్రం అలాంటిది. ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలాగా కటాక్షిస్తారో మీరు కాలం ఆలస్యమైంది అనుకోకండి, మిమ్మల్ని కటాక్షిస్తాడు అని లోకులు నమ్మాళ్ళవార్లని ఊరడించినట్లుగా ఒక అందమైనటువంటి కల్పనని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అన్నమాట.
ఇది ఇలాంటివి అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరి అనుభవాలను వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వారి శిష్యులకి కాలక్షేపాల్లో చెప్తూ ఉండడం అనేటువంటిది ఉందండి. ఇందులో పెరేవాచ్యాం పిళ్ళై అనే ఆయన ఏమన్నారు అని అంటే, భూదేవి బాధపడ్డానికి అసూయ కారణం కాదండి. ఆహా, శ్రీదేవి ఆనందపడిపోతోంది, నేను దూరం అయ్యాను అని కాదండి. మనకి శ్రీగుణ రత్నకోశంలో చెప్తారు కదండి, మిగిలిన దేవతలందరూ స్త్రీలందరూ కూడా లక్ష్మీదేవికి అవయవముల వంటి వారు కాబట్టి ఆవిడ చేత్తోటే పువ్వులు వేసినట్టు, ఆవిడ కళ్ళతో చూసినట్టు, ఇలా అందరినీ కలుపుకున్నటువంటి రూపం లక్ష్మీదేవి యొక్క రూపము. అలాగా నేను కూడా కైంకర్యానికి ఉపకరించాలి అని భూదేవి అనుకుంటోంది అని పెరేవాచ్యం పిళ్ళై అనే మహానుభావులు అందంగా చెప్తే, ఇంకా మరి ఆళ్వందారు వారి శిష్యులకు పాఠం చెప్పేటప్పుడు అనేవారట, లక్ష్మీదేవి అసలే సుకుమారి, ఇంత సుకుమారిని అయ్యో అలా సముద్రంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడేంటి, అయ్యో లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడేంటి, ఇలా చెయ్యొచ్చా అని అనుకుంటున్నారు అని ఆళ్వందారు. వారి మనసు అంత సున్నితమైన భావాలతో కూడుకున్నది కాబట్టి లక్ష్మీదేవిని అలా నీళ్ళలో తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు, అయ్యో అయ్యో అయ్యో. వాళ్ళ నాన్న ఆయన జలాది దేవత, ఆయన ఎత్తి తీసుకెళ్తాడు, ఆయన సమర్పిస్తాడు. అయినా సరే ఈయన హృదయం అంత సౌకుమార్యం కాబట్టి అలాంటి భావాలు అని. ఇంకా భట్టర్ వారు చెప్పేటప్పుడు వారి శిష్యులకు ఇంకో రకంగా చెప్పేవారండి, ఇది వర్షాకాలం కాదు అని అనడం కోసం, వర్షాకాలమే కానీ కాదు అందిట. ఎందుకు అలా అంది అంటే, ఇది వర్షాకాలం కాదా అని ఈవిడ మనస్సు డైవర్ట్ అవుతుంది కాసేపు. అయితే ప్రకృతి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఏ సీజన్ లో ఉన్నాను, ఏమిటి అనేటువంటి ఒక ఆలోచనలతోటి ఆయన యందున్న మనస్సు కాస్త మళ్లించడానికి సాధ్యం అవుతుంది. అప్పుడు ఆ బాధలో తీవ్రత తగ్గుతుంది. అందుకోసం అలా వర్ణించారు అని భట్టర్ వారు వివరించారు అని చెప్పి మనకి నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఒక పాసురంలో ఎక్కడో ఇది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. అలాగా మంచి భావాలన్నిటినీ కూడా ప్రకృతితో, పెరుమాళ్లతో, జీవాత్మతో అందంగా సమన్వయించి, మనకి ఎంతమంది పెద్దల పేర్లు చెప్పుకుంటున్నామండి మనం, కనీసం వారి పేరు తలుచుకున్న ప్రాతస్మరణీయులు అంటారండి. ఉదయం లేవగానే ఆ మహానుభావుల యొక్క ఒక్కసారి ఆ నామాన్ని గాని ఆ రూపాన్ని గాని తలచుకుంటే పొలిగా కదండి. మరిది భాగవతోత్తముల యొక్క మంగళాశాసనం కదండి. అందువల్ల వాళ్ళందరినీ పెరేవాచ్యం పిళ్ళై ఏం చెప్పారు, ఆళ్వందార్లు ఏం చెప్పారు, భట్టర్ వారు ఏం చెప్పారు, వారు ఏం చెప్పారు, ఇలా రకరకాల పెద్దలందరి ధ్యానము మనకి వ్యాఖ్యానాల ద్వారా అలాంటి ప్రాతస్మరణీయుల యొక్క నామ వైభవాన్ని స్మరించుకునేటువంటి ఒక దివ్య అవకాశం ఈ వ్యాఖ్యానం మనకి ఇస్తోంది అన్నమాట. ఇంకా మనం తిరువాయిమలిలో 5వ శతకంలో 2వ దశకం పొలిగలో 4 పాసురాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. 5వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. 5వ పాసురం 5, 2, 5వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே, ஒக்கின்றது இவ்வுலகத்து வைகுந்தன் கோதங்களேயாய், மாயத்தினால் எங்கும் மன்னே ஐயம் ஒன்னில்லை, அரக்கர் அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீரேல் ஒய்யம் வகை இல்லை தொண்டீர், ఓయి పేయెత్తిడం కొండ్రే. చాలా అందమైనటువంటి భావాలని, ఏమీ లేదు సారాంశం 10 పాసురాలలో కూడా భాగవతోత్తములు అంతా వ్యాపించారు. వాళ్ళకి మంగళాశాసనం ఇదే 10 పాసురాలలో కూడా. దానికి ఒక్కొక్క విశేషణాన్ని ఒక్కొక్క పాసురంలో కలుపుతూ చెప్తున్నారు అని. ఇందులో అసురులు, రాక్షసులు అనేటువంటి ఒక పదాన్ని వేశారండి. అసురులు అన్నా రాక్షసులే, రాక్షసులు అన్నా రాక్షసులే. 2 సార్లు ఎందుకు వేశారు అని, వాళ్ళలో ఉండే హింసా ప్రవృత్తి యొక్క తీవ్రతని బట్టి ఆ పదాలు వాడతారటండి.
ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు మనుషుల్లోనే 3 మంది రాక్షసులు ఉన్నారండి కదండి. పైకి దివ్యంగా అద్భుతంగా కనపడుతూ ఉంటారు, లోపల అంతా పరహింస పరహింస పరహింస, నీచ బుద్ధులే ఉంటాయి. వీళ్ళ వల్ల ప్రమాదం. మనకి భర్తృహరి అంటాడు అనమాట, చెడు చెడుగా కనిపిస్తే మనకి బెంగలేదు, పాము పాములా కనిపిస్తే మనకి బెంగలేదు. ఒక మిత్రుడు పాము లాంటి మనస్సు పెట్టుకొని పైకి మిత్రుల్లా నటిస్తే వాడి వల్ల మనకి చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. అలాగా ఇప్పుడు అసురులు రాక్షసులు, మామూలుగా రాక్షసులు అంటేనండి పూర్తిగా తామస గుణ ప్రవిష్టులు అని అర్థం. ఇతరుల బాధలోనే ఇవాళ శాడిజం ఏదో అంటుంటాం. ఇది పూర్తిగా ఇతరులని బాధ పెట్టడంలోనే ఆనందం పొందడం అన్నమాట. వాళ్ళు దితి సంతానంగా ఒక జాతి వస్తే దైత్యులు అని పేరు వచ్చింది వాళ్ళకి, అంతకంటే ఏం లేదండి. అలా వాళ్ళలో ఉండేటువంటి భేదాలు ఏవో ఉన్నాయి. వాళ్ళు వీళ్ళు అని 2 పదాలు ఎందుకు వేశారు అంటే మీలో ఉండే హింసా ప్రవృత్తి యొక్క స్థాయి అంతే. ఒకడు అవతల వాడిని దెబ్బ కొట్టి ఆనందపడతాడు, ఒకడు చంపేసి ఆనందపడతాడు. ఈ 2 ప్రవృత్తులలో తీవ్రతరం అనేటువంటిది ఏది, ఆ తీవ్రతని తెలియడం కోసం ఆ పదాలు వేశారు అని అంటారనమాట. అందులో ఆసుర చిత్త ప్రవృత్తి, మనందరిలో కూడా త్రిగుణాలు ఉన్నాయండి, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఒక్కొక్కసారి తమో గుణం బాగా పైకొచ్చేస్తుంది. అంటే నాకు లేకపోయినా పర్వాలా, వాడికి ఉండకూడదు. ఈ గుణం ఒక్కసారి పొంగి పొర్లుతూ ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి గుణాలు వదిలిపెట్టండి, సాత్వికత వైపు మిమ్మల్ని మీరు మళ్లించుకోండి అని చెప్పడం దీని పరమార్థంగా కనిపిస్తుంది. వైగుంధన్ భూదంగల్ చెప్పుకుంటున్నాం కదండి, విష్ణుమూర్తి యొక్క వైకుంఠనాథుడి యొక్క భూతంగళ్ళు అంటే భక్తులు. వాళ్ళు వ్యాపించేశారండి, టకటక మొత్తం లోకమంతా నిండిపోయారు. ఎలా నిండారు, వీతిరిందులో నమ్మాళ్ళవార్లు కరెక్ట్ చేశారు, దిద్దారు కదండి. దిద్దేటప్పటికి అందరూ చక్కగా ఓకే అంటూ సాత్విక ప్రవృత్తితో వచ్చేశారు. మాయత్తినాల్ ఇవ్వులగత్తు ఎంగుమ్మన్ని, తమ ఇచ్చ చేత, మాయ అంటే జ్ఞానము అని అర్థం ఉందండి, కోరిక అని కూడా అర్థం ఉందండి. అందువల్ల ఆ మాయ చేత ఇచ్చ చేత లోకమంతా మన్ని వ్యాపించి செய்கின்றது ఎన్ కన్నకు ఒండ్రే ఒక్కిండ్రదు. వాళ్ళు చేసే పనులు నాకు ఎలా తోస్తున్నాయో చెప్పనండి, వాళ్ళు చేసిన పని నాకు ఎలా అర్థమైందో చెప్పనండి. తొండీర్ అంటే మామూలుగా భక్తులారా అని అర్థం. ఈ పాసురంలో ఓ తామస ప్రకృతి గల జీవులారా అని అర్థం. మీలో తామసత్వాన్ని తుడిచి అవతల పాడేయండి, సాత్వికత్వాన్ని ఆరోపించుకోండి. అరక్కరాసుర, రాక్షసులు గాని అసురులు గాని ఈ పదాలు ఇవేనండి. చేసేటువంటి చెడు యొక్క తీవ్రతను బట్టి ఆ పదాలను ఉపయోగించారు అని. పిరంద్వేరుళ్ళీరేల్, పుట్టారా ఒకవేళ మీరు రాక్షసులుగా ఉన్నారా, వయ్యం వగయ్యల్లై, ఇంకా మీకు బ్రతికే అవకాశం లేదు, భాగవతోత్తములు వచ్చేశారు, ఇంకా మీ ఆటలు సాగవు. ఊజి పేర్త్, కలికాలాన్ని నశింపచేసి, కలియం కడం అన్నారు కదండి, కలికాలాన్ని నశింపచేసి కొండ్రిడం, మిమ్మల్ని చంపేస్తారు అంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఆ చెడ్డ గుణాలను పెకిలించి పారేస్తారు. ఓరు అయ్యం ఎల్లై, అయ్యం అండి భలే పదం, అయ్యం అంటే డౌట్, సందేహం. ఓరు అయ్యం ఎల్లై, ఏమాత్రం డౌట్ లేదండి, వాళ్ళు వచ్చారా మీ ఆటలు ఇంకా సాగవు అనేటువంటిది ప్రతిపదార్థంగా మనం చెప్పుకుంటూ వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 5వ పాసుర వ్యాఖ్యానము 45వ పేజీ, 45వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానంలో. అంజాం పాట 5వ పాటకి వ్యాఖ్యానం. అసుర రాక్షసరాన ఉంగళయ్యం ముడిత్, ఆ వైష్ణవులు వచ్చారు, భాగవతోత్తములు వచ్చారు అంటే రాక్షసులైన అసురులైన మీ పని పట్టేస్తారు. అయిపోయింది మీ పని వాళ్ళతో, వాళ్ళు వచ్చేంత వరకే మీ ఆటలు, వాళ్ళు వచ్చారా మీ ఆటలు ఇంకా సాగవు. యుగత్తయ్యం పేర్పరగళ్ళు ఎంగరా,
యుగ ధర్మాన్ని కూడా మార్చేస్తారండి వాళ్ళు. ఏ యుగ ధర్మం? కలియుం కెడుం కితయుగం పత్తి. కలి పోతుంది, కృతయుగ లక్షణాలు చెప్పుకున్నామే నిన్న. సత్యం, దానం, శౌచం ఇత్యాది గుణాలు ఉన్నాయే, అలా చేసేస్తారు వారు వచ్చారంటే. செய்கின்றதிச்சாதி செய்கிறபடி பார்த்தேனுக்கு என் கண்ணுக்கு ஒன்னு పోలే ఇరా నిన్రదు. అది అది ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని మార్గనిర్దేశం చేయడం కోసం ఆ భాగవతోత్తములు అందరూ కూడా వచ్చి సంసారం అంతా కూడా వ్యాపించేసి ఉన్నారు. ఎన్బోలే ఇరా నిన్రదెన్రాల్. ఎలాగా అంటే భగవద్గుణంగళకు మేటుమడయ్యాన సంసారத்திலே. ఈ మేటుమ్మడయ్యాన మెట్ట భూమి. దేనికి మెట్ట భూమి? మంచి గుణాలకి మెట్ట భూమి. నీరు ఎలాగైతే ఎత్తు ప్రాంతాలకి ఎక్కదో, కలికాలంలో మంచి అలా ఎక్కదటండి. అందుకని దానికి ఏమని పేరు పెట్టారు? మెట్ట భూమి అని పేరు పెట్టారు. సంసారத்திலே నిత్య విభూతిಯಲ್ಲಿ ఇరుపుక్కు తొత్తరికం శ్రీ వైష్ణవర్గళే యాయి. అందువల్ల వాళ్ళు ఈ సంసారాన్ని నిత్య విభూతిని చేయడానికి వచ్చారటండి. వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రీయాసార్థం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణు చిత్యాత్మ భక్తై భాగవతై సహా అన్నట్లుగా ఎక్కడ గోష్ఠి ఉంటుందో అదే పరమపదము. మాయత్తినాలు ఎంగుం మండ్రి. మాయత్తినాలు అంటే ఏమండి? మాయ చేసి వచ్చారా అని కాదు. మాయా వయునం జ్ఞానం అంటే ఇచ్చారూప జ్ఞానానికి మాయా అని పేరండి. ఇలాంటి పదాలన్నీ చక్కటివి తెలుస్తాయండి. మాయా అంటే ప్రకృతి అని ఒక అర్థం ఉంది. మాయా వయునం జ్ఞానం, ఇచ్చారూపమైన జ్ఞానం. వాళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? వీళ్ళందరినీ బాగు చెయ్యాలనే కోరికతోటి ఈ దేశంలోకి వ్యాపించారు. మామూలుగా సంసారం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, నా పని నాకు అయిపోయింది, నాకు దొరికింది, నేను వెళ్ళిపోతా, మీ అందరి గురించి నాకు అనవసరం అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఈ భాగవతోత్తముల వైశిష్ట్యం ఎంత గొప్పదంటే, నా స్వార్థంగా నేను వెళ్ళిపోవడం కాదు, మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపో అనేటువంటి ఇచ్ఛామాత్ర జ్ఞానముతోటి వ్యాపించారు. ఇచ్ఛా పర్యాయమాన జ్ఞానత్తాలే. ఇచ్ఛా జ్ఞానము అంటే పర్యాయము అంటే దానికి ఇంకొక పేరు అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ మాయ అంటే ఇచ్ఛ అని అర్థం. ఇచ్చెయ్యాలే ఎంగుం పుగందిరిందు. బలవంతంగా మీరు వస్తే గాని వీళ్ళు లేదని లాక్కురా లేదు వాళ్ళని. మేము రాకుండా ఉండలేమని వచ్చేసారు వాళ్ళందరూ. అయ్యో ఈ జీవులు పాడైపోతున్నారు, వీళ్ళని బాగు చేయాలి అని తాపత్రయంతో వచ్చేసారు. అయ్యమొన్రిల్లై, నో డౌట్, ఇందులో సందేహం అనేది లేదు. ఇంగే ఇరుందే విరుపుకు తోత్తం విరుపరగల్ ఎన్న அதில் ஒரு సంశయం ఇల్లై. ఏమండి, ఇక్కడ ఉంటూ అక్కడ ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? దొరుకుతుందండి, మీకు డౌట్ అక్కర్లేదు. మీ మనస్సుని దానికి సంసిద్ధం చెయ్యాలి. అది ఎన్నది ఒక సంశయం ఇల్లై పేర్తిడం ఎన్నం అదిలేరు సంశయం ఇల్లై ఎన్నమాన్. రెండండి. ఒకటేమో సందేహం లేదు. దేనికి సందేహం లేదు? ఆనందించడంలో సందేహం లేదు, ఉజ్జీవనం చెందడంలో సందేహం లేదు, పాపాన్ని పోగొట్టడంలో సందేహం లేదు. మీకేం డౌట్ అక్కర్లేదు. భాగవతోత్తములతో కూడి ఉండండి. మీలో అజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పటాపంచలు చేసేస్తారు. అరక్కరి ఇత్యాది ராட்சசராயும் ஆசுர பிரவித்திகளாயும் இருப்பார். మనుష్య శరీరத்தை ఏరిట్టుకొండు. వాళ్ళేమో రాక్షసులు, వాళ్ళేమో అసురులు, కానీ మనిషి దేహంలో వచ్చి కూర్చున్నారండి వాళ్ళు. ఎంత ప్రమాదమో చూడండి. మళ్ళాగే మనిషి ఏమో అని పక్కన కూర్చుంటాం. వాడు ఆ మారీచుడు వచ్చినప్పుడు ఎంత కష్టమో అనుకుంటాడు ఆయన. రాక్షసుడు లేడిలా వచ్చాడు, కానీ ఆ మాంస వాసన తినడం అనేది అలవాటు. అయ్య బాబోయ్, నా ప్రకృతిని నేను దాచుకోవడం ఎంత కష్టమో అనుకుంటాడు మారీచుడు. అలాగా ఇక్కడ మనుష్య శరీరத்தை ఏరిట్టుకొండు, మనుష్య శరీరాన్ని ఆరోపించుకొని శ్రీ ఏమండి అలా వస్తారండి, వస్తారు. శ్రీ వానర సేన ఎన్నడువే సుఖ శానర్గల్ పుగుందా పోలే. రామాయణంలో యుద్ధకాండలో ఆ వానర సైన్యం అంతా సముద్రం ఒడ్డున విడిచినప్పుడు సుకుడు శారణుడు అనేటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులు మనుషుల్లాగా వీళ్ళలో ప్రవేశిస్తారండి.
ఎవరికి తెలుస్తుంది? విభీషణుడికి తెలిసిపోతుంది. ఒరే వీళ్ళు రాక్షసులురా, ఇలా వచ్చారు అని మనసులో అనుకుని చెప్తారనమాట. పనిష్ చేద్దాం అనుకుంటారు. అనుకుంటే రాముడు అంటాడు, వద్దు వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి. ఎందువల్ల అంటే మనం ఏమిటో, మన సైన్యం ఏమిటో, మన గొప్పతనం ఏమిటో అవన్నీ చూసి వెళ్ళి అవతల వాడికి చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు అని ఉంచండి అని చెప్పినట్లుగా புகுந்தா போலே புகிற பார்த்தார் ఉండాలి உங்களுக்கு ఉజ్జీవిక్క వీరగెళ్ళే. అలా ఉంటే మీకు ఇంకా బ్రతకడానికి అవకాశమే ఉంటుందండి. వాడాళ్ళు పట్టు నిన్నేరుళ్ళేరేలేని తేడా వేండాదే. మీకు పల్లాండిలో పెరియాళ్వారు ఉజ్జీవించాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని వెతుక్కున్నారు. అక్కడ మీరు ఐశ్వర్యార్థులా, మీరు కైవల్యార్థులా, మీరు మోక్షార్థులా వెతుక్కోవలసి వచ్చింది. అక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు అవతరించి ఏం చేశారండి? ఎల్లారూ వాడాడు పట్టు, అందరూ పెరుమాళ్ళకి మంగళాశాసనం చేయడంతో వచ్చేసాను వాళ్ళు. ఇక్కడ అరక్కరసరర్ పిరందీరుళ్ళీరేలండ్రు, మీలో ఎవరైనా రాక్షసులు ఉన్నారా? చెడ్డ వాళ్ళని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ మంచి వాళ్ళని వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది, ఇక్కడేమో చెడ్డ వాళ్ళని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. తేడవేండ్లొంబడియాయిత్ వన్నం దేవం కేట్టు సంసారం వినపడి. ఎందుకంటే వన్నం దేవంలో చక్కగా దిద్దారు కదండి, అందరూ మారిపోయారు కదండి. మనం టికెట్లు ఏవో తీసుకున్నాం, ప్రసాదాలు ఏవో పెడుతుంటాం, ఏదో 10 మందిలో ఒక పని చేస్తుంటాం. ఇంకా ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా? రండి అని పిలిచి ఇస్తామే. అలాగ మారిపోయారు అందరూ. మారని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? రండి అని అడిగేలాంటి సందర్భం అంటే ఈ పాసురం. పెరియాళ్వారి పాసురం ఏమో మంచి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఉంటే రండి అని వాళ్ళని వెతుక్కున్నారు. ఈయన పాసురంలోనేమో తీసుకోని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని వాళ్ళని వెతుక్కుంటున్నారు అంటున్నారు. తొండీర్ అంటే ఇక్కడ సంసారులు అని అర్థం, భగవద్భక్తులు కాదండి. ఎందువల్ల? సేవా స్వవృత్తికి ఎంగిర ఇతర విషయంగళలే తొండి పట్టెరెక్కర ఉంగళై కలందానే హింసెత్తు కొండు తాను పేరు ఎన్నులు. అంటే ఇతరులకి సేవ చేయడము ఎప్పుడు కూడా కుక్క చాకరీ అంటారండి, సేవా స్వవృత్తి. మరి అన్ని చోట్ల అవదు. తల్లి పిల్లలకి ఎంత సేవ చేస్తుందో ప్రేమ, అక్కడ ఈ పదం ఉపయోగించడానికి ఉండదు. అలాగ మీరు ఇతర దేవతా విషయంగా చేస్తే చెడు, పెరుమాళ్ల విషయంలో చేస్తే అది కైంకర్యం. అన్రికే వైగుందన్ బోధంగల్ ఉంగళయ్యం కొండ్రు జయయ్యం పేర్పరెంద్రుమాం. మీరు కనుక ఇలాగే ఉంటే మీ ఆటలని సాగనివ్వరు వైకుంఠుని యొక్క దాసులైనటువంటి భాగవతోత్తములు. అందువల్ల మీ కాలం, మీ ఆటలు అన్నీ ముగిసిపోయాయి. రండి. పొరపాటున ఒకళ్ళిద్దరుంటే ఇంకా ఆలోచించుకోకండి, ఇది ఒక సువర్ణావకాశం, వచ్చేయండి అని పిలుస్తున్నారు నమ్మాళ్వారు. అరక్కర్ అసరర్ తొండీర్ పిరందీరుళ్ళేరే ఉయ్యం వగై ఇల్లై. మీరింకా ఉంటే మీకు ఉజ్జీవించడానికి అవకాశం లేదు. వైకుందన్ భూతంగల్ కొండ్రు, వైకుంఠుని యొక్క భక్తులు మీలో ఉన్న చెడు భావాలను చంపేస్తారు. జాగ్రత్తగా చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఎందువల్లంటే మనుషుల్ని చంపరు, మనుషులో ఉండే చెడు భావాలని నశింప చేస్తారు. ఓజి పేర్చడం అయ్యమొండ్రిల్లై, ఇందులో డౌట్ లేదు, ఇది వాక్యార్థకు చేరం అని దీన్ని మనం అన్వయంగా చెప్పుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ 5వ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు. செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே ஒக்கின்றது இவ்வுலகத்து வைகுந்தன் பூதங்களே ஆய்மாயத்தினால் எங்கும் அன்னே ஐயம் ஒன்னில்லை అరక్కర్ అసురర్ పిరందీరు ఉళ్ళీరే. పిరందీర్ అన్నారండి. ఒకవేళ ఉంటే, ఇఫ్ అంటామే, అలా ఒకవేళ చెడు భావాలతో ఉంటే ఒయ్యం వగై ఇల్లై తొండి ఊరిపేయత్తిడం కొండ్రే. 6వ పాసురం. கொன்றியர் உண்ணும் விசாதி பகை பசிதீன எல்லாம் நின்று இவ்வுலகுல் கடிவான் நேமிப்பிரான் தமர் போந்தார் நன்று இசை பாடியும் துள்ளி ஆடியும் ஜாலம் பறந்தார் சென்னு துழிதுவை தண்டேர் சிந்தை செய் நிறுத்தியே செந்தை செந்நிறுத்தியே.
ఈ 6వ పాసరానికి ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. ఉయిరుకండ్రు కొన్ని వరుసగా కొన్ని పదాలు చెప్పారండి. ఏమిటంటే ప్రాణాలని ప్రాణం కలవారిని చంపి ఉన్నై తిని విషాది. ఏమిటండి అవి? చంపేసి బాధ పెట్టేవి ఏవో ఇందులో చెప్పారండి. చాలా ఈ దేహానికి సంబంధించిన నిజాలు ఇవి. ఏమిటండి ఆ నిజాలు? విషాది వ్యాధి, ఆది వ్యాధులు వచ్చి పడిపోతాయండి. ఇదేం దేహమో తెలీదు. అబ్బబ్బబ్బా, దేహం బాగున్నా మనస్సుకు బెంగలు బెంగలు బెంగలు, వాటిని ఆదులు అంటారు. వ్యాధులు అంటే ఈ కనపడే శరీరానికి వచ్చేటువంటి బాధ. ఆది మనస్సుకు వచ్చేది, వ్యాధి శరీరానికి వచ్చేది. పగై ద్వేషం, ఇంకా ఎవరి మీదైనా మనకు అసూయ వచ్చిందా? తిక్కన గారు అంటారు, పగయ కలిగినని పామున్న ఇంటిలో ఉండినట్లు. మనం గదిలో కూర్చున్నామండి, మంచం కింద పాము ఉందని తెలిసిందండి, ఎలా ఉంటాం చూడండి. ఇంత భయంకరమో, ఆ ఊహే భయం. అలా పగ అనే పాము మనసులో ఉంటే జీవితానికి సుఖం అనేది ఉండదు. చాలా అద్భుతమైన పోలిక. పసి ఆకలండి, ఇది అంతకంటే భయంకరం. ఎన్ని వేసినా వెయ్యాలనే ఉంటుందండి. అదేమిటో తెలియదు. బయట ఏం పడేస్తాం, ముక్కు కింద బూతులో పాడేద్దాం అనుకుంటాం. వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి నోట్లో వేసేసుకుంటూ ఉండడం. అది ఎంత హీనమైందంటే ఆకలేసినప్పుడు ఎదురుకుండా వాళ్ళు తిన్నారా లేదా మనం చూడడం, మన కడుపు మనం నింపేసుకోవడం. శవాలని గుట్టగా వేసుకొని దాని మీద ఎక్కి పళ్ళు కోసుకుని తింటారు అని కలిధర్మాల్లో చెప్తారు. అబ్బబ్బా, అంత భయంకరం ఆకలి అనేటువంటిది. తీయన ఎల్లా, ఇవన్నీ దోషాలేనండి. ఇవ్వులగిల్ నిండ్రు, ఇలాంటి దోషాలు పోగొట్టడం కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చారు అంటే మన ఆచార్య వర్యులు గాని మన పెద్దలు గాని మనని మంచిగా నడిపించేటువంటి భాగవతోత్తములు గాని సత్సంగత్వే, మంచి సాంగత్యం అండి. వాళ్ళ వల్ల ఇవాళ మనం ఇలా ఉన్నాము అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఊలగిల్ నిండ్రు, ఈ లోకంలో చక్కగా నిలబడ్డారు. మీకెందుకండి, నాతో 4 రోజులు రండి, నేను రోజు ఆలయంకి తీసుకెడతా, మీకు అన్నీ నేర్పిస్తా, అది చేస్తా ఇది చేస్తా. ఎంత తృప్తి కలుగుతుందో దేహానికి. నెత్తి మీద పెట్టినటువంటి కొండల్లాంటి భారాలన్నీ తీసేసినట్లు అయిపోతుందండి. మంచివారితో స్నేహం అంత గొప్పది, భాగవతోత్తములతో స్నేహం అంత గొప్పది. అలాంటి ఇసై పాడియం ఏం చేస్తారండి, భగవంతుడిని చూసేటప్పటికి ఒళ్ళు తెలియని ఆనందంతో నెమ్మదిగా కూని రాగాలు పాటలు రావడం మొదలు పెడతాయి. తుళ్ళి అలా కూర్చుని పాడుకుంటూ ఉంటే నెమ్మదిగా దేహంలో మార్పు వస్తుంది. చేతులతో తాళాలు, కాళ్ళతో తాళాలు, నాట్యం చేయడాలు, ఏదో ఒకటి ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఉండడాలు, అలా కొంచెం కొంచెం మార్పు. నృత్యం ఆడి నృత్యం చేసి జాలం పరందారు, లోకమంతా వ్యాపించారు భాగవతోత్తములు. చూసే కన్నే ఉండాలి గాని మంచి కనిపిస్తుంది అంటారు ఒక చోట. చూసే కన్ను ఉండడం అంటే ఏమిటండి? ఈ కంటితో ఇలా చూస్తే నా కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఖాళీగా ఉంది, శూన్యం. కానీ అదే ఒక భూతద్దం పెట్టుకు చూశాను అనుకోండి, ఎన్నో కనిపిస్తాయి, గాలిలో పదార్థాలు కూడా. చూసే కన్ను ఉండడం, లౌకికాలకి అలవాటు పడ్డ ఈ కన్నుని అలౌకికమైనటువంటి భగవద్ దర్శనం వైపు మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసి వాళ్ళందరూ మనని బాగు చేయడానికి పరందార్ స్ప్రెడ్ అయిపోయారు. అలా 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 ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇక్కడ వీళ్ళకి అందరికీ సహాయం చెయ్యాలి అని. తొండీర్, తొండీర్ అంటే మనం అన్నమాట. భగవంతుని వైశిష్ట్యాన్ని తెలుసుకోని వారలారా సిందయ్యై సెమ్నెరెత్తి, మీరు చెయ్యాల్సిందల్లా ఒక్కటే పని, మనస్సుని కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యండి. అదేదో చిన్న పని అన్నట్టు చెప్పేశారండి, భలే చెప్పారు. అసలు మనస్సుని నిలపడం ఎంత కష్టం అండి. ఇలా వింటూనే ఉన్నామండి, తర్వాత మనం ఆఫీసులకు వెళ్ళాలా, వంటలు చేసుకోవాలా, తలుపులు తీయాలా, పాలవాళ్ళు వస్తారా, కూర్చునే ఉన్నాం, ఇక్కడ వింటూనే ఉన్నాం 100 ఆలోచనలు. మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. నిరుత్తి, చక్కగా నిలబడి ఇంకా దేని మీదకి వెళ్లకుండా మనస్సును నిలపడం చాలా కష్టం అండి, చాలా కష్టం. ఎందుకంటే
మనసుకు గొప్ప లక్షణం. చంచలం మన కృష్ణ టక 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 ఓ ఇక్కడి నుంచి అమెరికాలో క్షణంలో ఉంటుంది. అలా వెళ్ళిపోయే మనస్సుని చంద్రతోజదు దాన్ని నిలిపి భాగవతోత్తముల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఆశ్రయించి మెన్ ఉజ్జీవించండి. అది 6వ పాటకి వ్యాఖ్యానము 47వ పేజీ అండి. 7 వ్యాఖ్యానంలో 6వ పాట సకల దుఃఖంగళయం పోక్కుగై కాగా, నీకున్న దుఃఖాలన్నీ పోవాలి అనుకుంటే, అంటే ఒక చక్కటి ప్రయోగం ఇది. నువ్వు నేను ఏడుస్తూ ఇలాగే పడుంటాను అంటే ఉండు, నీ కర్మది. నువ్వు అందులోంచి బయటకు రావాలనుకుంటే ఈ పని చెయ్యి. ఆ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకోవాలి. కనీసం నేనేదో ఒకటి సాధించాలి, మంచిగా ఉండాలి అనే నిర్ణయాన్ని నువ్వు తీసుకోగలగాలి. పోకుగైకాక శ్రీ వైష్ణవర్గల్ లోకమళంగప్పరందార్గల్ లోకమంతా వ్యాపించేశారు భాగవతోత్తములు. அவர்களுடைய நீங்களும் அவனை ஆசிரியத்து உஜ்ஜீவியுங்கோள் என்கிறார். ఉజ్జీవియంగోళ్ ఎన్గిరార్. వాళ్లతో కలిసి 2 చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. భాగవతోత్తములనైనా సేవించండి, భాగవతోత్తములతో కలిసి పెరుమాళ్ళని సేవించండి. 2 దేవుణ్ణి సేవించడం ఎంత గొప్ప, దైవ భక్తుల్ని సేవించడం అంతకంటే గొప్ప. ఇది మన సిద్ధాంతంలో ముఖ్యమైన విషయం. ఆయన దగ్గరికి వెళుతున్నామని లైన్ లో కూడా తోసేసుకుని పక్క వాళ్ళని ఏదో చేసేసి వాళ్ళని తిట్టేసి వీళ్ళని తిట్టేసి ఆ క్యూల్లో పడిపోతూ ఉంటాం చూడండి. అక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే, ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళుతున్నా భాగవతోత్తములనిందే. అది చెయ్యకండి అని చెప్పడం అనమాట. అది కొండ్రు ఇరిత్యాది. ఇక్కడ ఒక శాశ్వత సత్యాన్ని చెప్పేశారండి. ఏమిటంటే శాశ్వత సత్యం భావం చెప్పేసుకుని వెళితే తేలిగ్గా ఉంటుంది. దేహం ఉంది, దేహంలో రోగం ఉంది. ఇవి 2. దేహాన్ని ఆశ్రయించి రోగం, రోగాన్ని ఆశ్రయించుకుని దేహం. ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదండి. మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎన్ని బాధలో. అందుకే చెప్తున్నారు, దేహ విశ్లేషத்தை పిరెప్పెత్తు ప్రాణంగళయ అపహరిక్కడ వదాన వ్యాధి. ఆ వ్యాధి అంటుందిట, చూడు నిన్ను నీ దేహాన్ని నుంచి దూరం చేసేసి తీసుకుపోతా. అది విలయ తాండవం చేస్తూ ఉంటుందిట రోగం. అలా కాకుండా అండ్రికే ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాణనై విశ్లేషపెత్తు శరీరத்தை ముడకం వ్యాధి ఎన్నదల్. ఏ దేహమా, నేను నుంచి ప్రాణాలను దూరం తీసుకుపోతా. 2 ఒకటే. చివరికి సారాంశం మనిషి జీవితం అయిపోవడం. ఆ అండంలో చెప్పడంలో చూడండి, దేహమా నీ నుంచి ప్రాణాలని తీసుకుపోతున్నా, ప్రాణాలు దేహమా నిన్ను ఇక్కడే పడేస్తున్నా. ఏదైనా ఏ రాయి అయితే ఏమిటండి, పళ్ళూడ కట్టుకోవడానికి బంగారు రాయి పెట్టి కొట్టుకున్నారా, వెండి రాయి పెట్టి కొట్టుకున్నారా, రాయి తీసుకు కొట్టుకున్నారా, ఏదైనా ఒకటే. అంటే దేహము ప్రాణము ఈ రెండింటిని బాధ పెట్టడమే జీవితం. ఒకళ్ళొకళ్ళు ఆశ్రయించుకుండి బాధపడమే జీవితానికి మంచి నిర్వచనము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. உயிரென்று இப்போதும் சரீரம் அப்படி செய்யும் பகையும் பசியும் இப்படி பிரித்து చెల్లుగిరదన్ కన్నియవై ఎల్లాం. ఏదైనా ఒకటేనండి. దేహం నుంచి ప్రాణాలు తీసుకుపోతారన్నా సరే, ప్రాణాలను లాక్కుపోయి దేహాన్ని పడేస్తారన్నా ఒకటే. చివరికి జరిగేటువంటి ఫలితం అదే అండి. నిన్నవ్వలగిల్ గడివాన్ విడాదయ నిన్న పోకుగైకాగ నేమిప్పిరాన్ తమర్ పొందార్ కయ్యం తిరువారేమాన అడగలే తోద్దుకం అవరగల్ వందార్గల్. ఆ వచ్చిన వాళ్ళు అంటారండి, మీకు ఎలాగూ తప్పదు, ఈ రెండిటికి దూరం అవ్వడం ఎలాగూ తప్పదు. తప్పనప్పుడు మీరు చూడాల్సింది చేరాల్సింది ఒకటి ఉంది, అది చూసుకోండి. ఎవరండి ఆయన? కయ్యం తిరువాయమజియాను అడగలే, చేతిలో చక్కటి చక్రాన్ని ధరించిన నేమెప్పిరాన్ తమర్ పొందారు. చక్రాయుధుని భక్తులు వ్యాపించారు ఇందులో. ఆ చక్రాయుధుని భక్తులు అనడం ఏంటంటే, మనకున్న పాపాలన్నిటినీ చక్రాయుధం నాశనం చేసేస్తుంది, మనకు మోక్షాన్ని
ప్రసాదిస్తుంది. పోందనే మెప్పిరాన్ కమర్ నన్రిచ్చాది నన్రాన్ ఐసై పాడియం, బ్రహ్మాండమైన పాటలు పాడేయడం. ససంభ్రమత్త నృత్యం పణ్యం, ససంభ్రమ నృత్యం ఒళ్ళు తెలియని ఆనంద నాట్యం చేయడం అండి. ఇది భాగవతత్వములు మనకెలా కనిపిస్తుందంటే కొంచెం గట్టిగా అంటే ఎవరైనా వింటారేమో, బాబాయ్ భజన చేస్తున్నానని తెలుస్తుందేమో, నేను ఇలా తాళం వేస్తున్నాను అందరూ చూస్తారేమో అని ఎవరికి వారు ఆలోచించుకోండి. మనస్సు సంకోచం 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 ఎవరికి తెలియకుండా అంటుంటాం. నెమ్మదిగా అన్నామో లేదో కూడా తెలియకుండా ఉండడం అనేది. కానీ భగవద్ భక్తులకిట అసలు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అన్న మాట ఆలోచనలో ఉండదు. నోరారా అంటారు, శరీరాన్ని ఒక్కసారి ఆనంద తన్మయ నృత్యంలో ముంచేస్తారు, నాట్యాలు చేసేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటి భూమై ఎడయ్య పరందార్గల్ అలా లోకం అంతా వ్యాపించారు. ఈ 10 పాసురాలలో భాగవతోత్తములు పాడుతూ నాట్యాలు చేస్తూ సంకీర్తనలు చేస్తూ అందరినీ తరింప చేస్తూ అలా వ్యాపించిన ఒక అద్భుత దృశ్యాన్ని నమ్మాళ్వారు మన కళ్ళ ముందు ఉంచుతున్నారు అనమాట. సెండ్రు తొలుదీమెన్ అవர்கள் పాడే సెండ్రు, అక్కడికే వెళ్ళండి. అవர்களై తొలిదు జీబత్తు పొంగోళెన్నుదల్, వాళ్లతో కలిసి నాట్యం చేయండి. ఏంటంటే 2 రకాలు చెప్పారండి. ఒకటి ఆళ్వందారు ఏమన్నారు, నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నాం, నిత్య సూర్యులకి పొలిగ పొలిగా అన్నారు అని చెప్పారు. రామానుజులు అన్నారు నిత్య సూర్యులు కాదండి, వారు కూడా వచ్చి ఈ లోకంలో ఉన్న భాగవతోత్తములను చూడాలనుకుంటున్నారు. ఇది ఇంకా గ్రేట్ కదండి. ఏమండి, ఒక కోటీశ్వరుడు 100 రూపాయలు ఎవరికైనా ఇస్తే గొప్ప కాదండి. ఏ కష్టపడి పైస కూడబెట్టేవాడు 1 రూపాయి ఇస్తే అది చాలా గొప్ప. వీడు చేస్తే గొప్ప కానీ వాళ్ళు చేస్తే గొప్పే ఉందండి. నిత్యసూర్యులు ఎప్పుడు ఆయన ముందు ఉంటుంటారు, అలా కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటారు, పాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కాదండి, భూలోకంలో వచ్చి ఎవరైతే వ్యాపించారో వాళ్ళకి మంగళాశాసనం అని భగవద్ రామానుజులు చక్కటి అర్థాన్ని చెప్పారే, అలాగా ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారము సర్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి విడిగా వెళ్ళడం వేరండి, భాగవతోత్తములతో కలిసి వెళ్ళడం వేరు. ఈ పాసురాల్లో చెప్పే సారం ఇదండి. మనంతట మనం తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం వేరండి, టకటకా వెళ్ళి ఓ రోజు దండం పెట్టేసుకుని వచ్చేసారు, అది వేరు. పెద్దలతో వెడతామనుకోండి, వారు వారి అనుభవాలని ఆ ప్రదేశం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటే, ఓహో ఇక్కడ ఇలా జరిగిందా, ఓహో అక్కడ అలా జరిగిందా, వారి అనుగ్రహ భాషణంతో పెరుమాళ్ళని సేవించుకోవడం అది చాలా అద్భుతం. తొండీర్ తొండీర్ అంటే అపురుషార్థాన్ని పురుషార్థంగా భావించేవారు అని అర్థం. ఎవరిని సేవించాలో అది తెలియని వారు అని అర్థం. అంటే అమాయకులు అనమాట. అప్రాప్త విషయத்தில் తొండు పట్టిరిక్కర நீங்கள், కూడని విషయాలలో నమ్మకం పెట్టుకున్న మీరు మోసపోకండి, ఏది పట్టాలో అది పట్టండి. తిరిందుగైకు యోగ్యతయుడయ్య நீங்கள், బాగుపడ్డానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మీరు అది செய்யுமிடத்தில் சிந்தையை சென்னிறுத்தியே. మీరేం చెయ్యాలి అని అంటే సిందయ్యై చెన్నిరెత్తియే, మనస్సుని ఏకాగ్రతగా పెట్టండి. చాలా కష్టం, చాలా చాలా కష్టం. మనం అనుకుంటాం అదే తలుచుకుంటున్నామని, కానీ అది తలుస్తూ చుట్టూ 100 ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని దూరం చేసి భగవంతునే ధ్యానించేలాగా. తొజుద అనంతరం దేహిమే దదామితే ఎన్నాదే తొజుంగొల్. మన భక్తి ఎలా ఉంటుందో నమ్మాళ్ళవార్లకి ఒక కొంచెం నవ్వు అన్నమాట. ఏమిటంటే దేహిమే దదామితే, నాకు ఈ వరం వెయ్యి, నీకు 100 కొబ్బరికాయలు కొడతా, నాకు ఈ పని చెయ్యి, నీ దగ్గరికి నడిచొస్తా, నాకు ఉపకారం చెయ్యి, నీకేదో ఒక తది ఆరాధన చేస్తా. బిజినెస్. నిజంగా మనందరి భక్తి బిజినెస్ గానే ఉందండి, వ్యాపారంగానే ఉంది. అందువల్ల అలా వ్యాపార దృష్టితో ఉండకండి, ఆత్మ సమర్పణ భావంతో ఉండండి.
అనే అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని, ఒక నిజాన్ని చెప్తూ, ఏమిటా నిజం? ఎప్పటికైనా దేహం ప్రాణాలు విడి కావలసిందే, దాన్ని ఎవరు తప్పించలేరు. ప్రాణాలు నేను వెళ్ళిపోతానన్నా, దేహం నేను పడిపోతానన్నా ఫలితాంశం ఒక్కటే, జీవుడు దేహాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడము. కాబట్టి మీరు ఉన్న 4 రోజులు మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చెయ్యండి. మనకి సింపుల్లో కూడా ఏవేవో ప్రావర్బ్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదండి. ఏంటి? నీ చేతిలో పుస్తకం, నీ పక్కనున్న మనిషి నువ్వేమిటో చెప్తాయి. మనం చదివే బుక్ని చూస్తేనే ఆహా వీళ్ళు ఈ మార్గంలో ఉన్నారా, పక్కన ఉన్నవాడు సలహా ఇచ్చేవాడు ఎంత ఉత్తముడైతే మన జీవితం అంత ఉత్తమంగా గడుపు. సత్సాంగత్యం, ఆ విషయాన్ని ఇందులో చెప్పారు. 7వ పాసన 6 ముందు ఒకసారి. கொன்று உயர் உண்டு விசாதி பகை பசிதீயன எல்லாம் நின்னுலகில் கடிவான் நேமிப்பிரான் தமர் போந்தார் நன்று இசை பாடியும் துள்ளியாடியும் ஜாலம் பரந்தார் சென்று தொழுது உய்மன் தொண்டீர் சிந்தையை சென்னிருத்தியே. 7వ பாசுரம். நிறுத்தினும் உள்ளத்து கொள்ளும் தெய்வங்கள் உம்மை உய்யக்கோள் மறுத்தும் அவனோடே கண்டீர் மார்க்கண்டே எனும் கரியே கருத்தமனும் பொன்னும் வேண்டா கண்ணனல்லால் தெய்வமில்லை இருப்பதெல்லாம் அவன் மூர்த்தியாய் అవర్కే ఎరుమినే. నిజంగా ఈ దివ్య ప్రబంధాలు నేర్చుకోవడం వల్ల వ్యక్తిత్వ వికాసం, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది మనకి ఎంత అవసరము అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అడుగడుగున అనమాట. 7వ పాసరంలో ఏంటి అని అంటే, నేను వీళ్ళు ఏమంటారంటే, ఏమండి అంతకాలంగాను కొంతమందిని ఆరాధించడానికి అలవాటు పడ్డామండి, ఏదో ఆ పని పూర్తయ్యాక అప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తాము. చాలా సహజంగా అనే మాట, చాలా సహజంగా అనేటువంటి మాట అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడో చేస్తాము అంటే నీకోసం క్షణం కాలం ఆగదు. నిజంగా ఎంత భయంకరమైన పాఠమో అనిపిస్తుందండి అది. ఒక మంచి చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు వెంటనే చేసేయాలి. రేపో ఎల్లుండో వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటే మనకి దక్కని వాళ్ళు ఎంతో మంది కనపడతారండి జీవితంలో. దర్శనాలు కావు, ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చే అవకాశాలు లేకుండా పోతాయి. అందుకని ఒక మాట చెప్తున్నారు అన్నమాట. 7వ పాసరం ప్రతిపదార్థము. நம்முள்ளத்து நிறுத்தை கொள்ளும் దైవంగల్, మీ మనస్సులో ఎవరో కొంతమంది దేవతలు నిలుపుకున్నారు. ఉమ్మై ఉయ్యక్కల్, వాళ్ళు మిమ్మల్ని రక్షించేటప్పుడు మరెత్తం అవనోడే కండి. ఇదొక్కడు తెలుసుకోండి చాలు. మీరు ఒక దైవాన్ని ఆశ్రయించారు, దైవాన్ని రక్షించన్నారు. ఈయన స్వామి నన్ను వీళ్ళు రక్షించమంటున్నారు, ఆ శక్తి ఇయ్యని అక్కడి నుంచి ఆయన శక్తి తీసుకుని ఇది ఈయన వీళ్ళకి ఇస్తాడు. మూలం అక్కడ. అదొక్కటి గ్రహించండి. మీరు ఆరాధించే దేవతా కోటి అంతటికీ కూడా రక్షకుడు శ్రీమన్నారాయణుడే. ఆయన దయని వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు. అవనోడే కండేర్. ఏమంటే అలా ఎక్కడైనా జరిగిందండి? మార్కండేయను కరి, మార్కండేయుడు సాక్ష్యం అండి. మార్కండేయుడు చిరంజీవి. ప్రళయ కాలంలో వటపత్ర సాయిని దర్శించిన భాగవతోత్తముడు. అలాంటి ఆయన శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేస్తే పరమశివుడు పెరుమాళ్ళని యాచించి మార్కండేయుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. కరి సాక్ష్యం ఆయనే. రెడీ విట్నెస్, ఐ విట్నెస్ అంటుంటారు కదండి మనకి. ఒండ్రం వేండా, ఇదండి ఈ పాసరంలో అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సినది. మాలిన్యంగల మనస్సు వద్దు. బాబాయ్ ఎంత పాఠం చూడండి. మాలిన్యమైన మనస్సు వద్దు. మీ మనస్సులోకి
చెడు భావాలని రానీయకండి. ఎంత కష్టమోనండి. అది అది పుట్టినప్పటి నుంచే వస్తాయేమో అలాంటి ఉన్నత లక్షణాలు. ఇది మనకి ప్రస్తుతం కాదు, కానీ ఊరికే నాకు ఆనందంతో చెప్తుంది. ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడండి ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఐటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, సోహం అని ఓ స్టూడెంట్. వాడికి 18 ఏళ్ళు, మరి 17 18 ఉంటుంది. అబ్బాయిది పుట్టినప్పటి నుంచి కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడండి. ఎంతగా అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కూడా తను చెప్తున్నాడు, ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి. ఆ అబ్బాయి ఏదైనా ఇన్వెంట్ చేసి ఓపెన్ గా పెట్టేస్తున్నాడు. ఒక్క మాటతో అతను ఎంత గొప్ప హృదయమో చెప్తున్నా. ఏమయ్యా అలాగా నువ్వు కనిపెట్టి ఓపెన్ గా పెట్టేస్తున్నావు, అందరూ తీసేసుకుంటారు కదా, నీ పేరు అక్కడ ఉండదు కదా. అబ్బాయి అన్నాడో తెలుసండి, నా వర్క్ ఒకళ్ళకి అంత ఉపయోగిస్తే అంతకంటే నాకు ఏం కావాలండి, నేను ఇంకోటి కనపడతా అన్నాడు. నిన్న జరిగింది ఇది, నిన్న. అసలు అంత పెద్ద హృదయం. నాకేదో ఒకటి తెలిస్తే ఇతరులకి చెప్తే ఎక్కడ పోతుందో నా పేరుని దాచుకునే ప్రపంచంలో నేను ఇంకోటి కనపెడతా. అప్పుడు అసలు ఆత్మవిశ్వాసం 10 మందికి ఉపయోగపడాలి అనుకోవడం ఎంత బాగుందో అనిపించింది అనమాట. అందువల్ల కరుత్త మనం వండ్రం వేండ, ఉళ్ళుతనాన్ని మనస్సులోకి రానీకండి. అప్పుడు స్వచ్ఛమైన మనస్సులు, ఆ స్వచ్ఛమైన మనస్సే భగవంతుడు. కన్ననల్లాల్ దైవం ఎల్లై, కృష్ణుడి కంటే దైవం లేదు. ఇరుప్పదెల్లాం అవన్మూర్తియాయి, నువ్వు చేసుకునే నిత్య నైమిత్తిక కర్మలన్నీ భగవంతుడికి శరీరాలని తెలుసుకో. ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమంతా శరీరి భావం అంటారండి. ఇదే శ్రీ భాష్యంలో శారీరక మీమాంస అనేటువంటి దాంతో మనకి పెద్దలు అందించినటువంటి పెద్ద గ్రంథాలు అన్నమాట. అవన్మూర్తియాయ్, ఇవన్నీ పెరుమాళ్ళకి శరీరాలని, అవర్కే ఎరుమిన్, ఆయనకే సమర్పించండి అనేటువంటిది. అంటే మీరు దేవతాంతరాలను భజించినా కూడా ఆ దేవతలు మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారు అంటే నిజాన్ని ఒక్కదాన్ని తెలుసుకోండి, వాళ్ళు పెరుమాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి నీకు ఇస్తున్నారు అని తెలుసుకోచాలి. వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చే భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది మీరు ఒక్కటి తెలుసుకోండి అని అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానము 49వ పేజీ. 7ஆம் பாட்டு. நாங்கள் நெடுநாள் దేవతైగళెక్కు పచ్చయిట్టాశ్రయిత్తు పొందాం. మనం అంటానికండి, మేము చాలా రోజుల నుంచి ఇతర దేవతల్ని ఆశ్రయించడానికి అలవాటు పడ్డామండి. అది ముడివికండు పెన్నయ్య భగవత్సమాశ్రయం పండుగరోమెన్న ఆ పూజ అయిపోయాక అప్పుడు ఇటువైపు వస్తామండి. కొన్నాళ్ళది అయ్యాక ఇప్పుడు వస్తామండి ఇటు. நீங்களாசிரியக்கிற தேவதைகளை உங்களை ரட்சிப்பத்தும் அவன் పక్కలిలే కొండు సెండ్రు కాటి కొడుతాయిత్. నువ్వు ఆశ్రయించే దేవతలు ఆ స్వామిని అడిగి తెచ్చుకుని అతని ఇచ్చిన దాన్ని నీకిస్తున్నారని కనీసం తెలుసుకోవచ్చు. సారాంశం అది. ஆனபிம்பவனைய ஆசிரியக்க பெரிலகிது அதுவும் மாட்டாவோளாகில் நீங்கள் அவர்களுக்கு இழுகிற அத்தை இவர்கள் అవనొక్కు తనుభూతర్. ఇది ముఖ్యమైనది. ఈ దేవతలందరూ ఆ పెరుమాళ్ళకి తనుభూతర్, బాడీ, శరీరం. ఈ ప్రపంచం, విశ్వం, సృష్టి అంతా పెరుమాళ్ళ యొక్క శరీరం. ఇవర్గల్ ముఖத்தாலே நாம் భగవత్ సమారాధనం பண்ணுகிறோம் என்னும் బుద్ధి పన్నయాగిలం మిడపారుంగోళెంగిరార్. సేవించండి, ఎవరిని అవమానపరచమనేది మన ధర్మంలో లేదు. స్వీయ ఆరాధన, సర్వ ఆదరణ, అందరినీ ఆశ్రయించండి. కానీ వీళ్ళకు కూడా మూల పురుషుడు ఆయన అని గుర్తుపెట్టు. ఆ బుద్ధి ఉంటే చాలు. నిరతి జయవస్వై స్థితిపెక్కయ్యం ధ్యానం పండుగరవనక్కే భారమాయిత్. అది మనం ఎవరినైతే పూజ చేస్తున్నామో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, అది తెలియాలి మీకు. ఆశ్రయికర ఇవన్నీ ఎడుత నిరిత నిర్చరవయ్యరే అని ఎవరిని ఆశ్రయించామో వాళ్ళు ఒక ఆయన్ని ఆశ్రయించి తెచ్చుకుంటున్నారు. ముళ్ళత్తు కొళ్ళం దైవంగళ్ ఉందాముడయ్య హృదయంగడిలే కొళ్ళగిర దేవతైగళే. మీకు వీళ్ళు ఇస్తున్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది. పుళ్ళత్తు కొళ్ళం పురం బేసలర్
அரியல் அபசிப்பிகர் அறியங்கள் தாங்கள் அறிந்தவாగా ఉపాసిక్కుం అతనై. ఇలాంటి వాళ్ళనా కొలవడం అని కొంచెం సంశయమైనా కలవాలి. అరే వాడి దగ్గర లేదురా, వాడు కూడా ఎవరినో ఒకరిని అడిగి తెచ్చి మనకిస్తున్నాడురా అని తెలుసుకోగలిగితే చాలు. உம்மையு எக்கள் உந்தாமையு ஜீவத்து கொண்டார்களாகிறபடி மருத்துவம் இச்சாதி நீங்கள் அவனிலும் இவர்கள் ఆశ్రయణీయం ఎవరెన్ను పత్తి ఆ దేవతలంతా ఈ పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయిస్తారని తెలుసుకుని ఇవర్గల్ ఉంగళై అవన్ పక్కలిలే కొండిపోయి ఇక్కడిగోళ్ళు రక్షిప్పదు, మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన ద్వారానే రక్షింపచేస్తున్నారు అనే సత్యాన్ని తెలుసుకుని ఎన్నం రక్షణ ధర్మం కిడప్పద అవన్ పక్కలిలే నహి పాలన సామర్థ్యం రుతే సర్వేశ్వరం హరిం. రుతే అరుకారం, రుతే అంటే విన, ఆయన తప్ప మిగిలినకెవరికి వారెవరికి రక్షించే సామర్థ్యం లేదు. వేరు సిలరే ఆశ్రయిక అవన్ ఫలప్రదనాగా యావదన్నా. అండి ఈయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆయన ఎవరినో అడిగాడు అంటారు, ఎక్కడైనా ఉందండి అలాగా? ఎందుకు లేదు? మార్కండేయం కరియన్నో సాక్షి తుప్పే. మార్కండేయుడే మీకు ఎగ్జాంపుల్. సాక్ష్యం అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణ. ఈ వర్ధత్తుకు సాక్షి శ్రీ మార్కండేయన్. మార్కండేయన్ అంటే చాలటండి, కింద వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు. శ్రీ మార్కండేయన్. శ్రీ ఎందుకంటే పెట్టారు? అదృష్టవంతుడండి, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వల్ల మోక్షాన్ని పొందగలిగిన ధన్యుడండి. అవన్ నెడనాడు దేవనై ఆశ్రయిక. చాలా రోజులు ఆయన శివుడినే ఆరాధించాడు. అవనై పార్తూ నెడనాళ్ళని నమ్మై ఆశ్రయిస్తాయి. అప్పుడు పరమశివుడికి దయ కలిగి, ఇన్నాళ్ళు నన్ను ఆరాధించావు, ఈ ఆశ్రయం పాజైపోగ వెండాదు. నువ్వు నన్ను సేవించినందుకు నేను వృధాగా పోనివ్వను. నేను నమ్మకాన్ని ఉన్నాడు వాసిగిల్లై ఉనకొరుగలు కాట్టిత్తర పోరం నేను సర్వేశ్వరుని పక్కన లేకుండా శత్రు రారా, నన్ను ఎవరు రక్షిస్తున్నారో నీకు కూడా ఆయన్ని చూపిస్తాను అని చేపట్టుకు తీసుకువెళ్ళాడు. తలకట్టు కొడుతాను ఆన పిన్బు ఇదిల్ సాక్షి అవనే. ఆ మార్కండేయుణ్ణి పరమశివుడు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మోక్షం ఇప్పించాడు అన్నదే మీకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఎందుకంటే మీకు తెలిసేలా చెప్పవలసినది ఏదీ లేదు. కరుత్తమనమండ్రం వేండ. మంచి పాఠం. క్షుద్రదేవతల పక్కలిలే పరత్వ ప్రతిపత్తి పడిన ఇరుక్కం. అశక్తుడైనటువంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వే గొప్పవాడు అని వాడి కాళ్ళమే ఎందుకు పడతారు? తన్ని ఎన్నంజం కడుక్కు వేండ. మనస్సును తక్కువ చేయకండి. కన్ననల్లా దైవమిల్లై. శ్రీకృష్ణుడు తప్ప. కన్నన్ అంటే సౌలభ్యమూర్తి, అవతార స్వరూపుడు, ఉపకార స్వరూపుడు. ఆయన తప్ప అవనకు ప్రకారమాయలదు స్వతంత్రమాయిరుప్పదు దేవత ఇల్లై. ఆయనకి దేహం కాని వాళ్ళు లేరు, ఆయన కాదని స్వతంత్రంగా చేయగలిగిన వాళ్ళు లేరు. యోయో యామ్యాంతనం భక్త ఎంగిరపడియే భగవద్గీతలో చెప్పారు కదండి. శ్రద్ధయా అర్చితం ఇచ్చతి. ఎవరైతే శ్రద్ధగా పూజించాలి అని అనుకుంటున్నారో అవనుకు తనుభూతరాయుడరాగలామిత్తనై వాళ్ళకి తనుభూతంగా ఉంటుంది. తిరుపతి త్యాది యానపెంబు நீங்கள் அவவதேவதைகளுக்கு கொண்டுக்கும் சமாராதன திரவியங்களை எல்லாம் ఇవர்களுக்கு అవనకు శరీరభూతవరైన బుద్ధి పడిని మీరు ఇష్టం వచ్చిన పూజ చేయండి. కానీ మీరు సేవించే భగవంతుడికి ఆయన పెరుమాళ్ళకి దేహభూతుడు అని తెలుసుకుంటూ చేయండి. அவர்களுக்கு கொடுக்க பாருங்கோள் இருப்பதெல்லாம் దేవతాంతరాయన్నతో తిగిర నిత్య నైమిత్తికங்களை ఎల్లాం. నిత్యము నైమిత్తికాలు అని 2 రకాలు పనిచేస్తా ఉండే. రోజు చేసేవి, కారణంగా చేసేవి. రోజు చేసేవి అంటే స్నానాదులు, సంధ్యాదులు, పూజలు ఇత్యాదులు. నైమిత్తికాలు అంటే ఏ గ్రహణాలో, ఏవో పండగలో ఏవో వస్తే ఒక నిమిత్తం కారణంగా ఈ చేసే పనులన్నీ అవన్మూర్తియాకే అవనకు శరీరభూతరానవర్గడికే అంతరాత్మ సర్వేశ్వరం నిన్న బుద్ధి పడిని. ఇది ఒక్కటి మనసులో పెట్టుకోండి, చెయ్యండి. ఈయన కూడా శక్తి ఇచ్చే ఫలప్రదాత ఆయన. ఆ విశ్వాసంతో చేయండి. తత్సమారాధన బుద్ధ్యా పన్నంగోళ్. ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నామన్న దృష్టితో వీరిని ఆరాధించండి. நிறுத்தினம் உள்ளத்துக்கொள்ளும் தெய்வங்கள் உம்மை உய்யக்கோள்
மருத்தும் மனோடே கண்டீர் மாற்கண்டனே நம் கரியே கருத்தமனம் ஒன்னும் வேண்டா கள்ளனல்லார் தெய்வம் இல்லை இருப்பதெல்லாம் அவன் மூர்த்தியாயாருக்கே இருமினே தேவேசம் கோலநாத నైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం గోరనాథేన చ సాకురుకేశేంద్ర చందం యతేంద్రం మాలాదుర్యామనార్యో మౌలితే రామ పద్మాక్షనాథ విరరుణ్మాల్ సేన మొదలనాథమని செடகோபன்னாதமன செய்யக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றார் மாணவந்தார் குருமாவாதர் குருகை பிறார் அம்பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்த நீர் கண்டத்தும் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே என்ன மாதவன் பத்மநாபரிவரால் திருவடியின் தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாஜ ராமானுஜாரிதாச சுதாய குணசாரணே நமஸ்ரீ சேனநாதாய कुंते नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य शारणे श्री शैव सदया पात्रं दैवत्यादि गुणान्वये इंद्र परमणं वन्दे रम्य जामातरं मुनवार तिरुवाय मरियप्पள்ளை மாதகவாள் வாழும் மனவாழ மாமுனவன் வாழியவன்மார் அந்தர்வாய் மணிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும் படுவுரைக்கும் சேர் செல்லிருந்த சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பரத்தாக்கிலத்திலோடவேதரஹஸ்யஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வைதமாசிரித பாகதேயம் गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य श्रीमति श्रीलक्ष्मीनार्य विबुधं संश्रये दीविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो जय श्रीमन्नारायण।